Today we are going to discuss the new concept in solid state chapter, that is isomorphism and polymorphism. Similarity or dissimilarity in crystal structure of different solids is described as isomorphism and polymorphism. साधा सिंपल अर्थ है, आइसो मीन्स सेम, मॉर्फिज्म मीन्स स्ट्रक्चर, and polymorphism means poly means many, morphism means structure. When single substance have many structures, then it is called as polymorphism. When two substances have same structure, then it is called as isomorphism. Isomorphism. Two or more substances having the same crystal structure are said to be isomorphous. In these substances, chemical composition has the same atomic ratio. For example, NaF and MgO. These two compounds are isomorphous, means they have same crystal structure. They have same crystal structure because they have same atomic ratio. Example, NaF and MgO. Na is 1 and F is 1. Therefore, their atomic ratio is 1:1. Similarly, atomic ratio of magnesium and oxygen in MgO is 1:1. Therefore, isomorphous substances have same atomic ratio. Second example of isomorphous substances is NaNO3 and CaCO3. In NaNO3, atomic ratio is Na1N1O3. Therefore, atomic ratio is 1:1:3. CaCO3 has also atomic ratio 1:1:3. Ca1C1O3. Therefore, isomorphous substances have same atomic ratio. But converse is not true. Example, NaCl and KCl have same atomic ratio 1:1, but they do not have same crystal structure. Therefore, NaCl and KCl are not isomorphous. Polymorphism. When single substance exists in two or more forms or crystalline structure, then it is called as polymorphous. Polymorphous of substances are formed under different conditions. For example, calcite and aragonite are the two forms of calcium carbonate. Calcium carbonate exists in two crystalline forms. First form is calcite and second form is aragonite. Means single substance exists in two different crystalline structure. Then that phenomenon is called as polymorphism. Another example of polymorphism is silica. Silica exists in three crystalline forms: alpha quartz, beta quartz and cristobalite. These are the three forms of silica. Polymorphism occurring in elements is called as allotropy. When substance exists in two or more structure, then it is called as polymorphism. But when element exists in two or three or more crystalline form, then it is called as allotropy. Simple example is carbon. Carbon is an element which exists in three forms. That three forms are diamond, graphite and fullerene. Therefore, carbon exists in three polymorphic forms, also called as allotropic forms, that are diamond, graphite and fullerene. In this figure, three crystalline forms of carbon are shown. First crystalline form is graphite, second crystalline form is diamond, third crystalline form of carbon is fullerene. Therefore, carbon shows polymorphism, but it is element, therefore it is called as allotropy. Classification of crystalline solids. Crystalline solids, they are true solids. Therefore, we have to learn the classification of crystalline solids. There are four types of crystalline solids. First type is ionic solid, second type is covalent network solid, third type is molecular solid, and fourth type is metallic solid. First type, ionic crystals or ionic solids. Characteristics of ionic solids. Constituent particles of ionic crystals are charged ions. म्हणजेच आयोनिक सॉलिड्स मधले जे कण असतात ते चार्जड आयन्स असतात. साधं एक्झाम्पल बघूया. मिठामध्ये NaCl मध्ये Na+
हा कॅटायन आणि Cl मायनस हा ॲनायन, हे दोन चार्जड आयन हे त्या सॉलिडचे कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स असतात, म्हणून मीठ हा आयोनिक क्रिस्टल आहे. द कॅटायन्स अँड ॲनायन्स मे डिफर इन साईज. कॅटायनचे ॲनायनची साईज वेगवेगळी असते. एक्झाम्पल Na+ आणि Cl- मध्ये Cl- हा साईजनं मोठा असतो आणि Na+ हा साईजनं छोटा असतो. Each ion of given sign of charge is bonded to ions of opposite charge around it by Coulomb force. In other words, particles of ionic crystals are held by electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. हे सगळे आयोनिक सॉलिडमध्ये कण म्हणजे आयन्स एकमेकाला घट्ट कसे पकडून ठेवतात, तर त्यांच्यामध्ये जे अट्रॅक्शन असतं, पॉझिटिव्ह चार्ज कॅटायन निगेटिव्ह चार्ज ॲनायनला अट्रॅक्ट करतो. त्या अट्रॅक्ट करणाऱ्या फोर्सेसलाच कुलोम्ब फोर्स म्हणतात, किंवा आणखीन एक त्याला दुसरं नाव आहे, तो म्हणजे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ह्या फोर्सेसमुळं ते आयन्स एकत्र राहतात आणि सॉलिड बनतं. थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक इज आयोनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड अँड ब्रिटल. दे हॅव हाय मेल्टिंग पॉईंट्स. आयोनिक क्रिस्टल्स हे हार्ड असतात, कठीण असतात, म्हणजे ते आपण सहजासहजी ब्लेडनं वगैरे कापू शकत नाही. उदाहरणार्थ सोडियम मेटल हा सॉफ्ट असतो, म्हणजेच काय, तो ब्लेडनं कापता येतो. तसा मिठाचा खडा आपण ब्लेडनं कापू शकत नाही आणि म्हणून तो हार्ड आहे. ब्रिटल म्हणजे जो ठिसूळ असतो, ज्याची आपण बारीक पावडर करू शकतो, त्याला ब्रिटल असं म्हणतात. म्हणजेच आपण मिठाची बारीक पावडर तयार करू शकतो, म्हणून ते ब्रिटल आहे. आणि हे जर वितळावायला घेतलं तर त्यांना भरपूर उष्णता द्यावी लागते, म्हणजेच त्यांचे मेल्टिंग पॉईंट हे हाय असतात. आपण बघितलं कालच्या क्लिपमध्ये की मिठाचा NaClचा मेल्टिंग पॉईंट 801 डिग्री सेल्सिअस आहे, जो अतिशय हाय आहे. म्हणून आयोनिक क्रिस्टलचे मेल्टिंग पॉईंट हे अतिशय हाय असतात. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज दीज आर द नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेटमध्ये जर मीठ घेतलं तर त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होत नाही, पण जर तेच मीठ वितळवलं किंवा त्याला पाण्यात विरघळवलं तर मात्र त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होऊ शकते. म्हणजेच आयोनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स व्हेन मेल्टेड ऑर डिझॉल्व्ड इन वॉटर. एक्झाम्पल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स आर NaCl, K2SO4. NaCl means sodium chloride, K2SO4 potassium sulfate, CaF2 means calcium fluoride, KCl means potassium chloride. These are the examples of ionic crystals or ionic solids. In this figure, NaCl is shown where Cl- anions and Na+ are arranged in cubic arrangement. Cl- ions are bigger in size and Na+ ions are smaller in size. They are placed alternatively. Na+ Cl-, two-dimensional figure. They are regularly arranged. Second type of crystalline solid is covalent network solids किंवा covalent network crystals, and their characteristics are as follows. The constituent particles in covalent network solids are atoms. आपण बघितलं आयोनिक सॉलिडमध्ये constituent particles हे आयन्स होते, पण covalent solidsमध्ये constituent particles हे atoms असतात. The atoms in these crystals are linked by continuous system of covalent bonds. The result is rigid three-dimensional network that forms a giant molecule. The entire crystal is single molecule. आपण आयोनिक सॉलिडमध्ये बघितलं हे जे कण होते ते एकमेकाबरोबर राहण्याचं कारण होतं कुलोम्बिक फोर्सेस किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. पण कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल्समध्ये कण एकत्र राहण्याचं कारण म्हणजे त्यांच्यामध्ये असणारे कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. म्हणजे हे कण एकत्र ठेवण्याचं, पार्टिकल एकत्र ठेवण्याचं काम हे कोव्हॅलंट बॉन्ड करत असतात, की ह्या कोव्हॅलंट बॉन्डमुळे त्यांना एक रिजिड 3-डायमेन्शनल नेटवर्क तयार होतं आणि त्याचं एक जाळं तयार होतं, जायंट मॉलिक्यूल तयार होतो. एंटायर क्रिस्टल इज ए सिंगल मॉलिक्यूल. As a result of rigid and strongly bonded structure, covalent network crystals are very hard. ह्याच गुणधर्मामुळं कोव्हॅलंट बॉन्डिंगमुळं, नेटवर्किंगमुळं ते अतिशय हार्ड असतात. आपल्याला त्याचं सगळ्यात मोठं एक्झाम्पल माहीत आहे, डायमंड हे सगळ्यात हार्डेस्ट मटेरियल आहे की जे कशानंही कापू शकत नाही. In fact, they are hardest and most incompressible of all the materials. म्हणजे आपण त्यांचं व्हॉल्यूम पण कमी करू शकत नाही आणि त्यांना सहजासहजी कापू पण शकत नाही, त्यामुळे ते सगळ्यात हार्डेस्ट आहेत.
दीज क्रिस्टल्स हॅव हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट्स. ह्यांचे मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट हे अतिशय हाय असतात कारण त्यांच्यामध्ये असणारा कोव्हॅलंट बॉन्ड. एक्झाम्पल साधं सोपं आपण बघूया. डायमंडचा जर मेल्टिंग पॉईंट घेतला तर तो आहे 3450 डिग्री सेल्सिअस एवढा हाय आहे, म्हणजे जवळपास 3500 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास डायमंडचा मेल्टिंग पॉईंट आहे जो अतिशय हाय आहे. द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इन कोव्हॅलंट बॉन्ड, हेन्स दे आर नॉट मोबाईल. ह्यांच्यातले इलेक्ट्रॉन्स हे एका ठिकाणी बांधले गेलेले असल्यामुळं ते फ्री नसतात आणि त्यामुळं ते फिरू शकत नाही. ह्याच्यामुळंच ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकत नाही. ॲज अ रिझल्ट कोव्हॅलंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एक्झाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोव्हॅलंट क्रिस्टलाइन सॉलिडचे एक्झाम्पल्स आहेत डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरॉन नायट्राइड, कार्बोरॅन्डम. हे सगळे कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड्स आहेत. आपण एक एक्झाम्पल म्हणून बघूया. डायमंड हा कोव्हॅलंट क्रिस्टल हा की ज्याच्यामध्ये कार्बन ॲटम्स या पद्धतीनं थ्री डायमेन्शनल नेटवर्क तयार करतात. हे सगळे डॉट बॉल्स म्हणजे सगळे कार्बन ॲटम आहेत जे तिन्ही दिशेला पसरलेले असतात आणि एक जाळं तयार करतात, म्हणून ह्यांना नेटवर्क सॉलिड्स असं म्हणतात. डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल. सगळ्यात कठीण जर म्हटलं तर तो आहे डायमंड. बोथ आयोनिक अँड कोव्हॅलंट क्रिस्टल्स आर हार्ड अँड हॅव हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट्स. आयोनिक आणि कोव्हॅलंट क्रिस्टलचे बॉइलिंग पॉईंट आणि मेल्टिंग पॉईंट हे अतिशय हाय असतात आणि दोघंही हार्ड असतात. पण त्या दोघांमधला जर फरक ओळखायचा असेल तर एक साधा सोपा आहे, तो म्हणजे त्यांच्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. त्याच्या सहाय्यानं आपण आयोनिक क्रिस्टल आणि कोव्हॅलंट क्रिस्टलमधला फरक शोधू शकतो. काय आहे त्यांच्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीजमध्ये डिफरन्स बघा. वी कॅन यूज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. बोथ आर इन्सुलेटर्स ॲट रूम टेम्परेचर. आयोनिक सॉलिड पण आणि कोव्हॅलंट क्रिस्टल्स पण हे इन्सुलेटर असतात, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करत नाही ज्यावेळेस टेम्परेचर कमी असतं. बट ॲट हाय टेम्परेचर आयोनिक सॉलिड्स बिकम्स गुड कंडक्टर्स अबोव देअर मेल्टिंग पॉईंट्स. म्हणजे आयोनिक सॉलिड जर वितळवले तर ते इलेक्ट्रिसिटी मात्र अतिशय इलेक्ट्रिसिटीचे गुड कंडक्टर्स असतात. पण जर आपण कोव्हॅलंट सॉलिडला अतिशय हाय टेम्परेचर दिलं तर त्यांची कंडक्टिव्हिटी आयोनिक सॉलिडच्या तुलनेत अतिशय कमी असते. म्हणजेच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीच्या सहाय्यानं आपण आयोनिक सॉलिड आणि कोव्हॅलंट सॉलिडला डिस्टिंग्विश करू शकतो. द कंडक्टिव्हिटी ऑफ कोव्हॅलंट सॉलिड इज in general low and increases with temperature. However, there is no abrupt rise in conductivity when substance is melted. म्हणजे ज्यावेळेस कोव्हॅलंट क्रिस्टल वितळवला जातो त्यांची कंडक्टिव्हिटी एवढी वाढत नाही जेवढी आयोनिक सॉलिडची वाढते त्यांना वितळवल्यानंतर. थँक्यू.